लोगों की सेवा करना। आप बोलते कि आप लोगों की क्या सेवा करना। देखो कैसे स्टूडेंट्स कोई परेशानी में रहते हैं, कोई शेतकरी फार्मर्स वो परेशानी में रहते हैं, कोई माई माऊली हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे परेशान रहते हैं। इनको मदद करने के लिए कोई पक्ष नहीं बने वाला है, इसको करने के लिए कोई पक्ष नहीं बना। इसलिए माननीय तानाजी जाधव इन्होंने एक संस्था चालू करी है, टाइगर ग्रुप। इसके माध्यम से हम जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए जाते हैं। आज यहाँ पर मारुति अन्ना ने टाइगर ग्रुप की स्थापना की है। उन्होंने पहले 1 साल पूरा इसका स्टडी किए कि टाइगर ग्रुप एक्चुअली है क्या। जब उनको समझ में आया कि राजकारण से भी बहुत अच्छा समाज कार्य है, जहाँ मेरा और मेरे घर वालों का नाम भी अच्छा होगा और मेरे साथ जितने दोस्त हैं उनका भी नाम अच्छा होगा, इस कारण से आज उन्होंने टाइगर ग्रुप से जुड़े वाले हैं और इनके साथ आप सब लोग जुड़ गए टाइगर ग्रुप से। तो आपसे मेरी एक ही विनंती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तानाजी जाधव एक ही कहते हैं, मैंने अभी ऑफिस में भी कहा कि अपना शरीर ये अपनी संपत्ति है। ये जो शरीर है ना, यही अपनी संपत्ति है। इसलिए इसे नशा करके व्यसन करके आप वेस्ट मत कीजिए। अपना पहला उसूल है कि टाइगर ग्रुप में व्यसन नहीं चलता। अपना शरीर ये अपनी संपत्ति है। अब सब लोग कहते हैं कि टाइगर ग्रुप वाले इतना गोल्ड कैसा पहनते हैं। सबको सवाल है, क्वेश्चन है ये कि यार टाइगर ग्रुप गोल्ड कैसा पहनते हैं। अब एक आधा बंदा जब कोई दारू पीता है तो रोज कम से कम 500 की दारू पीता है। संडे के दिन 4 दोस्त लेके पीगा तो 1000 रुपये की दारू पीगा, बराबर है। इसका कैलकुलेशन करो, इस चीज का कैलकुलेशन करो आप। रोज का 500, 10 डेज का 5000, 10 डेज का 5000, 1 मंथ का 15000। ये अगर आप जमा कर तो गोल्ड नहीं खरीद कर सकते, बिल्कुल गोल्ड खरीद कर सकते। आज स्कीम है हर गोल्ड शॉप में, आप अगर 50,000 जमा करते हैं तो आपको 2 लाख का गोल्ड मिलता है। बाकी आप स्क्रीन पे आपके पैसे सॉल्व कर सकते हो। ये है दारू छोड़ने का कारण। इसलिए हम फर्स्ट यही कहते हैं कि व्यसन मुक्त हो जाओ। आज एमडी ड्रग्स बोल के पाउडर आने वाला है, जिससे अपने युवा पीढ़ी इतनी बर्बाद हो रही है, पूरे नस्ल सुन के पूरे खोखले हो जा रहे हैं। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। व्यसन मत कीजिए। ये सोचिए कि मेरा जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है। पहले ही 100 कोटि लोगों का जन्म हुआ है इस धरती पे, उसके बाद भी मैं क्यों जन्म पे आया हूँ इस धरती पे। शायद मेरे हाथ से कोई अच्छा काम होना है दुनिया के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे गांव के लिए। इसलिए मुझे भगवान ने धरती पे जन्म लिया है। ये आपके दिमाग में पहले आप लाओ, तब आप देश के लिए, घर के लिए, लोगों के लिए काम कर सकते हो। अगर आप ये सोचना ही बंद कर देंगे कि यार चल आज आप मिल गए दारू पी ले, खत्म विषय, कल का कल सोचेंगे, ये जिंदगी नहीं दोस्तों, ये कुत्ते की जिंदगी है। मैं खुला बोल रहा हूँ, गुस्सा मत मानो। एक दिन जियो लेकिन शेर की जिंदगी जियो, बिना व्यसन के जियो। फिर देखो आपकी जिंदगी, आपके लोग आपको कैसा सलाम करते हैं, कैसे आपसे मोहब्बत करते हैं, कैसे आपके साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। एक आदमी जब आप नाली में जाके गिरते हैं तो गाली आपको नहीं देते, गाली आपके पिताजी लोग थी। अरे वो तो जवान का लड़का है, साला दारू पी के गिर गया। अरे वो तो बालू का लड़का है, दारू। बाप को गाली लगती है। याद रखो ये आप बात। आपको कोई नहीं पहचानता, आपके पापा को पहचानते हैं, तो उनका नाम खराब मत कीजिए आप। मैं राजकारण मत करो ऐसा नहीं बोलता। आप तो हर युवा पीढ़ी आज राजकारण में उतरना चाहिए। जब तक हमारे जैसे युवा पीढ़ी राजकारण में उतरेंगे नहीं, तब तक गौर गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन राजकारण में उतरने के बाद अपने पापा को, अपने मम्मी को मत भूलो, मतलब अपने गांव और अपने देश को मत भूलो। गद्दार मत बनो, अपने गली लोगों से और अपने साथ लोगों से गद्दार मत बनो, तो आपका राजकारण में उतरने में फायदा है। नहीं तो आज दोस्तों को 4 जमा करके आप राजकारण में उतर जाओगे और कल गद्दारी करोगे तो आपकी जिंदगी कुत्ते की कतर हो जाएगी। एक दिन जियो, शेर की जिंदगी जियो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही कहते हैं कि आप आज 2 है, कल 4 जुड़ो, कल 6 जुड़ो, 8 जुड़ो, ऐसे अपनी संकली बनाओ। वो भी हमारे 4 लोग निकले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, तानाजी भो, अनिकेत भोगुले, भैया साहब भंडगर, ऐसे 4 लोग निकले थे। उनको रेलवे स्टेशन पूना में कुछ बच्चे प्रॉब्लम में दिखे, ये पक्ष होने के पहले। उन्हें पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। अनिकेत भो ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि हमें हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही है। तो अनिकेत भो ने जाके इंक्वायरी किया कि हॉस्टल क्या फुल होगा क्या। हॉस्टल पूरा खाली था, खाली उन बच्चों से पैसे काटने के वास्ते हॉस्टल वाला उनको जगह नहीं दे रहा था।
अरे यार ये तो अन्याय है स्टूडेंट्स पे। उन्होंने तानाजी को बताया, तानाजी बोले अपने को बच्चों के लिए कुछ तो करना है। बस उसी दिन से ठहरा दिया कि जस्ट अपना जीवन क्यों अपन जन्म का आए वाले, तो युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए और उनके साथ चलने के वास्ते आए वाले। उस दिन जब थे 4, उसके 40 हो गए, 40 के 400 हो गए, 400 के 40,000 हो गए, आज पूरे भारत में 40 लाख है। ये हमारी जीत है भैया, ये हमारी जीत है। आज पूरे 40 लाख की फौज लेके हम चलते हैं। कहीं भी गांव में जान दो, टायर पर बंदा है बोलते 4 लोग भाग के आते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पानी लाओ, चाय लाओ। क्यों? हम क्या उसको बैनर के पैसे दिए? हम क्या उसको दारू पिलाए जो हमको इतना हाँ कर रहा है? नहीं, हमने दिल लगाया है बच्चों से। यही आप जीतो, यही आप करो। फर्स्ट एंड फर्स्ट व्यसन मुक्त हो जाओ। सबसे पहले कहूंगा मैं कि व्यसन मुक्त। हम महाराष्ट्र में एक आंदोलन कर रहे हैं, गांव तिथे व्यायामशाला, गांव तिथे वाचनालय, मतलब गांव वहां पर अभ्यास क्रमांक का एक रूम और एक जिम, हर गांव में एक रीडिंग रूम और एक जिम, एक कंपलसरी। वैसे ही मैं नरेश भाई से भी विनती करूंगा और मारुति अन्ना से भी कि आप आंध्रा में भी यही फार्मूला चलाइए। गांव वहां पर एक व्यायामशाला और गांव वहां पर एक वाचनालय, वाचनालय मतलब रीडिंग रूम एंड जिम। इसमें गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करेंगी, खाली करने वाले चाहिए, खाली करने वाले चाहिए। और कर वो ही सकते हैं जो व्यसन नहीं करते, और वो तुम्हें है क्षमता, तुम्हें क्षमता। इसलिए मैं यहाँ पर माननीय तानाजी का आदेश लेके यहाँ तक आया हूँ, मारुति अन्ना का पूरा नेचर देखे कि नहीं वहाँ जाओ, वहाँ पर अपनी युवा पीढ़ी को अपनी ज़रूरत है, उसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। नरेश अन्ना फिल्म सिटी में विलन काम करते, लेकिन उनके इतना दिलदार कोई नहीं है। सिटी अलग, जब समाज सेवा का काम आता है सबसे आगे आंध्रा में नाम आता है नरेश अन्ना का। भी कोई गरीब रंदो या कोई माए मोल रंदो। आज यहाँ पर एक फोन पे भैया आ गया, उनकी शूटिंग के ऑर्डर चाले, उनके हो गए, लड्डू बैग के हो गए, आज उनके शूटिंग के ऑर्डर है। लेकिन नहीं, पेट के लिए तो जिंदगी है, कमाने के लिए। मेरे 2 शब्द से मेरे दोस्त सुधरते हैं, तो मैं पहले यहाँ आऊँगा बोलकर 2 शब्द पे आज यहाँ पर आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और आपके वास्तव में वक्त काढ़ा है। इसी कारण से आप सबसे एक विनंती है, आप मारुति अन्ना का हाथ पकड़ के चलिए, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टाइगर से जुड़ के रहेंगे, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय टाइगर। ఒక 2 నిమిషాలు నరేష్ అన్న గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా మా యువకులందరూ మీకోసమే అన్న ఎదురు చూస్తుంది. తెలంగాణ ఇప్పుడు అన్న చెప్పిండు, కొందరికి అర్థమైంది, కొందరికి అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు మీరు ఒక 2 నిమిషాలు మన సంస్థ ఏం చేస్తుంది, మనం దేనికోసం పనిచేస్తాం, అవన్నీ మీ నోటితోని మీ ద్వారా మీ అమూల్యమైన సందేశాన్ని మన యువకులకు కానీ మన మిత్రులకు కానీ ఇవ్వవలసిందిగా ప్రార్థన. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన నా సోదరులందరికీ మన టైగర్ ఎక్కువ ఏం చెప్పారు, 2 ముచ్చట్లు చెప్తా ఇనరి. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరెవరో నాకు తెలియదు, ఇవ్వాలి నన్ను చూసిరే, నన్ను కనబడ్డా అన్న అంటారు. నేనే ఓ సమస్యలు ఉన్నా, రోడ్డు మీద ఉన్నా కలిసి అరే అన్న టైగర్ గ్రూప్ అంటారు. ఇది మన ప్రేమ. ఒకళ్ళకి కష్టం వచ్చిందంటే ఉన్నోళ్ళు అందరం కదిలి వాళ్ళ కష్టం ఏందనేది తీర్చాలి. మనం ఒకరికి సపోర్ట్గా ఉన్నాం, ఎంత దూరమైనా ఎదుగుదామని చెప్పి ఒక చాటింపు 10 మందికి సమాజ సేవ చేసుకుంటూ మన వంతు సాయం 10 మందికి చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఈరోజు మీ అందరినీ కలిసే అవకాశం ఇచ్చిన మా మారుతన్నకు, వీడికి వచ్చిన మా బాలబాయికి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఏమన్నా కానీ మేము ఎంత దూరం ఉన్నా ఒక్క ఫోన్ కొట్టుర్రి, మీకు ఏమైనా సమస్య వచ్చినా ఎంత పెద్దదైనా పానం ముంగటేసి అయినా కొట్లాడతాం. ఈ ఒక్క మాట అయితే చెప్తున్నా. ఏ ఆపద ఉందన్నా అని చెప్పి ఎన్నో ఫోన్ చేస్తాం అంతే. జై టైగర్. అందరూ వెయిట్ చేస్తారు, పక్కకున్నది ఎవరు అని. అన్నకు తమ్ముడు ఛోటా నరేష్ అన్న, ఛోటా టైగర్, లడ్డూబాయ్ ఒక 2 నిమిషాలు మీ అమూల్యమైన 2 ముచ్చట్లను. అన్న నమస్తే అందరికీ. నా పేరు లడ్డు. మన నరేష్ భాయ్ వాళ్ళ చిన్న తమ్ముని. మన టైగర్ గ్రూప్ అంటే మనము మందిని తీసుకుపోయి కొట్లాట పంచాయత్ చేయాలి, అది దాని గురించి కాదన్న. టైగర్ గ్రూప్ అంటే మీ పని మీరు చేసుకొని ఒక టైంలో అన్న కూడా సాధిస్తే ఏంటంటే సోషల్ వర్క్
ఇప్పుడు ఎవరికైనా బ్లడ్ లేదు, పాపం ఎవరు గరీబ్ వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళి అవుతుంది, వాళ్ళకు ఏమైనా సాయం, మన వంతు సాయం మీరు ఒక రైస్ ఇప్పిస్తారో లేకుంటే ఒక 10,000 అందరు కలెక్ట్ చేసుకుని ఒక 10,000 ఇస్తారో అంటే పబ్లిక్ మనని యాద్ చేసుకోవాలి. దాని గురించి అలా సంబంధించిన ఈ సోషల్ వర్క్ అని చెప్పేది. అట్లా మన అన్న మన ముందుకు వచ్చిన మన మారుతి అన్నకి మీరు సపోర్ట్ ఇయ్యి, మీ అందరికి కూడా మారుతి అన్న సపోర్ట్ ఇస్తారు. ఏ లొల్లి పంచాలు లేకుండా టైగర్ గ్రూప్ని ముందుకు సాగిస్తుంటే ఈ ముందు మీకే తెలుసా అన్న టైగర్ గ్రూప్ అంటే ఏందో అనేది. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. జై టైగర్. అన్న మనం టైగర్ గ్రూప్ అనుకుంటూ పోతే ఇప్పటి వరకు మేము కూడా ఎదురు చూసినాం. మేము కూడా మహారాష్ట్ర వెళ్ళినాం. ఫస్ట్ మహారాష్ట్ర వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళని ఒక ర్యాలీలో చూసిన, మా బామ్మర్ది అదే ర్యాలీలో ఉన్నాడు. ర్యాలీలు ఉన్నప్పుడు ఇది ఏందిరా అంత దుమ్దాం చేస్తుర్రు మనలో ఒక భరతలాగానే అని చెప్పేసి అనుకున్నాం, పెళ్ళిళ్ళ దావత్లాగా. అయితే కాదు బాబా, ఇది ఇట్లా కాదు, ఈ సంస్థ మన కోసం ఇది చేస్తుంది, మనం ఈ సపోర్ట్ తీసుకుంటే మనం చాలా ఇది ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నాక, సరే ఒక మంచి పని చేయడానికి ఏదైతే ఏందని చెప్పేసి ఇక్కడి నుండి పూణే వరకు, ముంబై వరకు ఒక్క 4-5 సార్లు కానీ 8-10 సార్లు ట్రావెల్ చేసుకుంటూ ఈ సంస్థను అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరిగింది. ట్రావెల్ చేసుకుంటూ అబ్జర్వేషన్ చేసినప్పుడు సంస్థ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం, ఈ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు శ్రీ మాన్య జాలేందర్ భావ్ జాదవ్, వాళ్ళ తమ్ముడు డాక్టర్ పైల్వాన్ తానాజీ భావ్ జాదవ్, వీళ్ళు ఏంటిది అని అంటే ఫస్ట్ సమాజ సేవ చేయడానికి వీళ్ళ దగ్గర ఒక పూరి గుడిసి ఉండే. వీళ్ళు రెజ్లింగ్ నేర్చుకుంటుండే, మన ఇసుకల కుస్తీ పోటీలు నేర్చుకుంటూ ఆ వచ్చిన డబ్బులతోని బయట సమాజానికి మనం ఏదన్నా చేయాలి అన్న ఆలోచన కొద్దీ ఈ సంస్థను ప్రారంభించారు. ఇటువంటి సంస్థ ఏంటిదంటే, అరే మారుతి ఇవన్నీ డబ్బులు ఏంటి నుండి తీసుకొచ్చి చేస్తాడు, ఇదేమన్నా వాళ్ళ తాతలు తండ్రులు సంపాదించి పెట్టిన ఆస్తి ఉన్నదా, ఏమైనా బిజినెస్లు ఉన్నాయా 100 కోట్లై 1000 కోట్లై అని చెప్పేసి అందరికీ డౌట్ ఉండొచ్చు. అన్న ఈ సేవా కార్యక్రమం అనేది మనం చేయడానికి 100,000 కోట్ల రూపాయలు అవసరం లేదు, 1000 కిలోల బంగారం అవసరం లేదు, ఒక ఎమ్మెల్యే కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక ఎంపీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు ఒక మీటింగ్ ఉన్నది అని అంటే ఇంతమంది ప్రొద్దున 10-11 నుండి ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ 10-11 కావస్తుంది. ఈ టైం వరకు మినిమం 12 గంటలు ఆల్ట్ అయి ఉన్నారు అందరూ. ఇది ఏంటిది చూద్దామని చెప్పేసి. రేపటి రోజున కూడా ఎవరికైనా ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది అని అంటే, ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు ఉన్నారు, తల్లిదండ్రులు లేరు, హెల్ప్ చేయాలి, ఏం చేస్తాం మనం? ఒక 20 మంది బ్యాచ్ ఉన్నట్టుంటే మన సరౌండింగ్లో కానీ మన చుట్టుపక్కల ఒక 20 మంది బ్యాచ్ ఉన్నట్టుంటే మనిషికి ఒక 100 తలో 200 కలుపుకుంటే వాళ్ళకు బుక్స్ వస్తాయి, డ్రెస్సులు వస్తాయి, వాళ్ళకు టై బెల్ట్ వస్తుంది. మనం నెక్స్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఎవ్రీ దాంట్లో మ్యారేజ్ దాంట్లో కానివ్వండి, వృద్ధులకు ఒక పూట మనం రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు సాధలేకపోవచ్చు. మనం పెట్టే ఒక్క పూట భోజనమైనా కడుపు నిండా దీన్ని సంతోషపడతారనే ఉద్దేశంతోనే ఈ సంస్థను మనం ఏడిదాకా తేవలసిన అవసరం వచ్చింది. రోడ్ల మీద ఎంతోమంది ఉన్నారు, సరిగా అన్నం లేక, నీళ్లు లేక, ఇయ్యాల రేపు తల్లిదండ్రులు 100 కోట్లు 1000 కోట్లు కోట్లాది రూపాయలు ఎకరాలు భూములు సంపాదించి పెట్టారు. వాళ్ళు ముసల్తనానికి వచ్చే టైంకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను వాళ్ళు చూసుకోలేకపోతారు, రోడ్డు మీద పడేస్తారు. అటువంటి దానికి కూడా మనము అందరం ముందుండి వాళ్ళను మనమే ఏమో రౌడీయిజం చేసుకుంటూ కానీ మనమేమో చిల్లర్లు చేసుకుంటూ కాదు, మనకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, దానికి సంబంధించిన కలెక్టరేట్ కానివ్వండి, అన్నిటికీ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళని సిట్రైట్ చేసే బాధ్యత గిట్ట మనం తీసుకున్నట్టుంటే రోడ్డు మీద ఒక్కరు కూడా అడక్క తీరే పరిస్థితి రాదు, ఎవ్వరు కూడా అనాథాశ్రమంలో ఉండే అవసరం రాదు. అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇంత దూరం నేను ప్రయాణాలు చేసి కూడా ఈ సంస్థను ఇక్కడి దాకా తీసుకుంటూ వచ్చిన మీరందరూ కూడా రేపటి నుండి ఎవరన్నా స్కూల్లో కానివ్వండి, కాలేజీలలో కానివ్వండి, ఎవరన్నా ఏమన్నా ఆపద ఉన్నది అని అంటే సరే ఒక కాల్ చేయండి, మాతోనైతే మేము వస్తాం, కాదు అంటే మీరు చేసి పెట్టండి. ఒక సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో క్లిప్ తీసి వైరల్ చేయండి. వాటితో పాటు ఇంకా కొందరు ఇన్స్పిరేషన్ అవుతారు.
ఇవాళ రేపు వందల కోట్లు 1000 కోట్లు ఉన్నాయి. ఇలా వాళ్ళే న్యూస్లు రిప్లై చేస్తూ ఉంటారు న్యూస్ ఛానల్స్. ఇటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం ఏడ చేసినా కానీ ఎవరు రిప్లై చేయరు, ప్లే చేయరు. కాబట్టి అక్కడిదక్కడనే తీసేసి మనం ఒక మంచి కార్యక్రమం చేసినాం అని చెప్పేసి ఒకసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేసినట్టుంటే, అరే ఫలాని కాడ అతను ఆ విధంగా చేసిండు, మనం ఎందుకు చేయకూడదు? సరే మనతోనే అయ్యేది ఒక 30 రూపాయల టిఫిన్ అయితే అయిపోద్ది, కడుపు నిండుతుంది అతనిది అని చెప్పేసి అటువంటి తీసుకుంటూ పెట్టినా కానీ ఇంకా ముందు ముందు ఎంతోమంది ఇన్స్పిరేషన్ అవుతారని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా ఎవ్రీ టైగర్ గ్రూప్ సభ్యులకు, అన్నయ్య వాళ్ళకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఇక్కడ మాకు ఎల్లవేళలా సహకరించిన అన్న జిల్లా మురళీ యాదవ్, మా తోటి మిత్రులు, ఇప్పుడు అన్న వచ్చిండు తిరుపతి అన్న. తిరుపతి అన్న కూడా ఇక రేపటి నుండి మా సంస్థలో ఒక భాగ్యస్వామినిగా చేసుకొని ఏమన్నా ఆపద ఉన్నది అని అంటే, అన్న 10 సంవత్సరాలు కార్పొరేటర్గా గెలిచిండు కిషన్ నగర్ 28వ నంబర్ డివిజన్ కార్పొరేటర్గా. ఇప్పటి నుండి మన దాంట్లో అన్న సభ్యుడు. అన్నకు ఏ విషయం ఉన్నా అన్నతోని పంచుకొని, మురళి అన్న ఉన్నాడు, తిరుపతి అన్న ఉన్నాడు, అన్న వాళ్ళు ఉంటారు, మనం కూడా అన్న వాళ్ళతోని, అన్న వాళ్ళు మనతోని అందరం కలిసికట్టుగా చెప్తా. అయితే ఈ విధంగా వెళ్దాం. ఇప్పుడు మనకు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ సక్సెస్ కావడానికి మన దగ్గర ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోలే. అన్న కరెంటు బిల్లు మందమన్నా తీసుకో అని చెప్పేసి చెప్పిన అన్నకి, నారన్న ఫంక్షన్ హాల్ ఓనర్ నారన్న, అన్న కరెంటు బిల్లు మందమన్నా మెయింటెనెన్స్ మందమన్నా తీసుకోండి, మరి అన్నీ అయితే ఒట్టిగా రావు కదా అంటే, తమ్ముడు నువ్వు కూడా సేవా కార్యక్రమం చేస్తున్నావు, ఫస్ట్ మీటింగ్ ఒక సేవా కార్యక్రమాన్ని నా ఫంక్షన్ హాల్లో చేస్తున్నావు, నాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది. నేను కూడా ఒక పిట్ట చనిపోయిన, కోతి చనిపోయిన, ఎలుక చనిపోయిన వీటికి దాన సంస్కారాలు చేసే వ్యక్తిని నేను ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోను అని చెప్పేసి ఇవాళ నేను రాకున్నా. వాటర్ అనేది నాకు అసలు ఐడియా రాలే, కూల్ వాటర్. అన్ననే అన్ని పర్మిషన్ అన్నీ చేసుకొని ఇవాళ ఇంత పెద్ద లైటింగ్, ఇంత పెద్ద స్టేజ్ ఇచ్చినందుకు మరొకసారి నమస్కారాలన్న. మీరు కూడా మాతో పాటు మాకు సహకరించాలి, మాతో పాటు పనిచేయాలి, మీతో పాటు కూడా మేము పనిచేస్తాం. అన్న నారన్న ఒక 2 విషయాలు, ఆయన అనుభవంలో జరిగిన ఒక 2 విషయాలు చెప్పవలసిందిగా ఈ యొక్క స్టేజ్కి కానీ ఈ అభిమానులందరూ. అన్న, నేను అక్కినేని నాగార్జున ఫ్యాన్స్గా గత 27 సంవత్సరాల నుండి సేవా కార్యక్రమాలను అందిస్తున్నా. అందులో భాగంగా అమల మేడం గారు స్థాపించిన బ్లూ క్రాస్ సంస్థకు నేను కరీంనగర్ ఇన్ఛార్జిను. గత కొన్ని పక్షులు కానీ కుక్కలు కానీ ఇట్లా జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఉన్నాయి నా దగ్గర. వీటికన్నింటినీ సేవ్ చేసి ఈరోజు నేను అమల మేడం దగ్గర మన్ననలు పొందిన. కాబట్టి ఈ సంస్థ టైగర్ సంస్థ మహేష్ అన్న పెట్టంగానే నా దగ్గరికి వచ్చిండు. అన్న సంతోషంగా మన ఫంక్షన్లో చేసుకుందామని నేను ఆహ్వానించిన. ఈ కాంచెలి టైగర్ గ్రూప్కు ఎలాంటి సాయం ఉన్నా కానీ కూడా మా ఫంక్షన్ల తరఫున, టీఎన్ఆర్ ఫంక్షన్ల తరఫున ఎల్లవేళలా మేము కృతజ్ఞత అయి ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాకు ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్నదే కాదు, పరోక్షంగా కూడా ఒక్కరిద్దరు వెనకాల ఉండి ఇక్కడి వరకు విజయవంతంగా నడిపిన మా అన్నయ్య కానీ, ఇంకో మా ఉంటాడు బబ్లు రామ్నగర్, అతనికి కానీ పేరున ఈ టైగర్ గ్రూప్ తరఫున ధన్యవాదాలు.